لیٹ اسٹارٹ سیرا. آواز آ رہی ہے ماہم؟ ابھی تو ڈسٹارشن نہیں ہے نا؟ ابھی دیکھیں ذرا، میں نے نیٹ بھی چینج کیا ہے ان کا، دیکھیں ذرا ابھی بھی ہے کیا ڈسٹارشن؟ ہون نہ آکھو یار، ہون تو میں بڑی محنت کی تھی ہے. اب ہم پڑھتے ہیں سیرہ کسے کہتے ہیں. What is سیرہ؟ سیرہ is an Arabic word. سیرہ عربی زبان کا لفظ ہے. سیرہ is an Arabic word. سیرہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا لفظی معنی ہوتا ہے سفر کرنا یا سفر کی حالت میں ہونا. وے اور پاتھ، وے اور پاتھ یا سفر کرنا یا حالت سفر میں ہونا. آپ نے آبزرو کیا ہم اردو میں بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے سیارہ موونگ آبجیکٹ کے لیے، یا جیسے سیر کرنا ہوتے ہیں نا. سیرہ کا لفظی مطلب ہی وے اور پاتھ ہے. جب ہم اس کا کنٹیکسچول میننگ دیکھتے ہیں کہ اصطلاح میں اس سے کیا مراد ہے، تو ہمیں اصطلاح میں پتہ چلتا ہے کہ سیرہ سے مراد ہے لائف جرنی آف اے پرسن. لائف جرنی آف اے پرسن از کالڈ سیرہ. ایک انسان کی پوری زندگی کا سفر سیرہ کہلاتا ہے. ایک انسان کی پیدائش سے لے کر اور اس کی ڈیتھ تک کے بارے میں پڑھ لینا سیرہ کہلاتا ہے. برتھ ٹو ڈیتھ، انسان کی پیدائش سے لے کر اور اس کی وفات تک کے بارے میں پڑھنا سیرت کہلاتا ہے. اور جب ہم اسے ریلیٹ کر دیتے ہیں ہولی پروفٹ کے ساتھ، تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم کی پیدائش سے لے کر اور نبی کریم کی ڈیتھ تک کے بارے میں پڑھنا حیات طیبہ یا سیرت پاک کہلاتا ہے. لیکن جب ہم شریعت کی روح سے ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو شریعہ سیرت کیا ہے، تو شریعت کی روح سے سیرت 4 چیزوں کا مجموعہ ہے. شریعت کی روح سے سیرت بلکہ 5 مختلف چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. سب سے پہلے ہم اس میں پڑھتے ہیں لائف سٹائل آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم. نبی کریم کا طرز زندگی، نبی کریم کا طرز رہن سہن کیسا تھا. طرز زندگی یا طرز رہن سہن کیسا تھا، لائف سٹائل. آپ لوگوں نے لائف سٹائل میں آبزرو کیا ہوگا، ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی پروفٹ کھاتے کیا تھے، پروفٹ پہنتے کیا تھے، پروفٹ جو ہے وہ کیسا ڈریس کوڈ استعمال کیا کرتے تھے، پروفٹ جو ہے وہ کس طرح سے بازار میں چلا کرتے تھے. ایون کہ لوگ یہ تک محسوس کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ پروفٹ کا بستر کیسا ہوا کرتا تھا، ان کی فیوریٹ فوڈ اینڈ سو آن. پھر لائف سٹائل کے بعد سیکنڈ نمبر پہ اس میں ہم پڑھتے ہیں سینٹس آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم، جنہیں ہم کہتے ہیں ارشادات نبوی. آپ لوگوں نے آبزرو کیا کہ یار کسی بھی انسان کی شخصیت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کی کنورسیشن سے اندازہ لگایا جاتا ہے. آج بھی سائیکالوجسٹ یہی کرتے ہیں نا کہ انسان کی باتوں سے اس کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ارشادات نبوی یا احادیث نبوی. تھرڈ نمبر پر آتا ہے ایکشنز پرفارمڈ بائی ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم، جنہیں ہم سنت بھی کہتے ہیں. ایکشنز پرفارمڈ بائی ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم، کہ نبی کریم نے کیا کیا کام سر انجام دیے. یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ نبی کریم ڈومیسٹک
نے نا تھا اس رکھنا ہے یہاں تک کہ نماز عصر کے وقت آپ ان کے قلعوں میں تو رستے میں سینڈ سٹارم ایک کامن سی بات ہے. اب وہ سینڈ سٹارم آیا تو ان لوگوں کو رکنا پڑ گیا. اب جب وہ سینڈ سٹارم تھما تو لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ دیکھو یار اگر ہم اپنے سفر کو جاری رکھتے نا تو اس وقت تک ہم وہاں پہنچ چکے ہوتے اور نماز اثر وہاں پڑھ لیتے. لیکن اب جان بوجھ کے نماز کو قضا نہیں کرتے بلکہ یہیں پر پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں. لیکن ایک گروہ نے کہا کہ نہیں، کم وقت میں چاہے جو مرضی ہو جائے بھائی، جب ہولی پروفٹ نے کہا کہ نماز اثر وہاں پہنچ کر پڑھنی ہے تو ہم وہیں پہنچ کر پڑھیں گے. دو گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے. جب یہ واقعہ ہولی پروفٹ کو بتایا، ہولی پروفٹ نے خاموشی اختیار کر لی. اس کا مطلب تھا کہ دونوں نے جو بھی کیا ہے اسلام میں اس کی اجازت ہے. اگر میں آپ کو اس کی مثال دوں، آپ نے دیکھا ہے کہ معروف ایک گلاس کے اندر اگر آدھا پانی ہو تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ہاف فلڈ ہے، اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہاف ایمپٹی ہے، اور دونوں اپنی جگہ پر ٹھیک بات کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا کہ قانون تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کی انٹرپریٹیشن کے اوپر اختلاف آ جاتا ہے. آپ لوگوں کو خاموش رضامندی کی سمجھ آئی؟ کوئی کنفیوژن اس میں؟ اب کہ خاموشی کا مطلب اقرار ہے، انکار نہیں. یہ جب ہم اجماع اجتہاد والا کوشچن پڑھتے ہیں نا اس میں بھی ہمیں کام آتا ہے. غزوہ خندق کے بعد ایک یہودی قبیلہ تھا بنو قریظہ، اس کی جانب بھیجا گیا تھا. اور کوئی کنفیوژن؟ آج تو کلاس بڑی خاموش اور گم سم سی ہے، کیا وجہ؟ اتنا عرصہ ہماری کلاس نہیں ہوئی، لگتا ہے آپ کوئی خطرناک کلاس سے لیتے رہے ہیں جو ڈر اور خوف کی وجہ سے آپ بولتے ہی نہیں ہیں. مجھے تو لگنے لگا ایمان کہ میری کلاس گونگی بہری ہو گئی ہے. ماہم طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہے یار. وہ اصل میں 4-5 دن پہلے جو ہے وہ ٹھنڈا یخ پانی پی لیا برف والا ادھر اکیڈمی میں ہی، اور اس کے بعد پھر گلا جو خراب ہوا کشان، تو وہ پھر گلے نے کہا کہ تو میرا پتر لگتا ہے. اوہ کشان، تم بھی اسی کلاس میں ہو؟
بڑے عرصے بعد کلاس لگی ہے یار آپ لوگوں کے ساتھ تو میری. بالکل. نہیں تو سنا لوڈ شیڈنگ کیا کہتی ہے کہ گمسم رہو. ویسے یار کافی عرصے کے بعد ہماری کلاس لگی ہے تو اتنا عرصہ آپ لوگ کون سی کلاسز لیتے رہے ہیں؟ میں تو یہ بیج ہی بھول گیا تھا. میں کشان. ہوں. اوے ہوئے نور بونگی کلاسز. یہ مطلب ہے کہ بس تسی کوئی انج سبجیکٹ پڑھتے رہے ہو. بس جی. بلال. سیرت النبی. اچھا جی. کوئی بات نہیں ہے روما. ابھی آپ فکر ہی نہ کریں. جیسے جیسے پیپر قریب آئیں گے آپ کو ایگزامینیشن فیور بھی ہوتا جائے گا. پیپر قریب آتے ہی آپ کو پتا ہے کہ حالات سنگین، مزاج رنگین اور دل غمگین ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو بس آپ نے سب سے پہلے تو گھبرانا نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو سائلنٹ اپروولز کی سمجھ آ گئی کہ کیا ہے یہ؟ خاموش رضامندی. کہ نبی کریم نے اگر کسی موقع پر خاموشی اختیار کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں اس کی اجازت ہے، انکار نہیں ہے. لاسٹ میں ہم مینشن کر دیں گے کریکٹر آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم، کہ نبی کریم کا کردار. صباحت میرا جو ہے وہ سی ایس ایس میں ایسے فیل تھا، پی ایم ایس میرا پاس تھا. کریکٹر آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم، نبی کریم کا کردار. حالانکہ یقین کریں میں نے تیاری سی ایس ایس کی تھی. تاثیر تھینک یو. تیاری میں نے سی ایس ایس کی تھی. پی ایم ایس تو میں نے دیا تھا کہ یار ملتان سے ہوں، سردیوں میں پریکٹس نہیں ہے لکھنے کی، چلو یار کم از کم جو ہے وہ پہلے پی ایم ایس کے پیپر دے دیتا ہوں، پریکٹس ہو جائے گی لکھنے کی. 16 فیب سے سی ایس ایس کے پیپر سٹارٹ ہونے تھے اور 7 جنوری کو جو ہے وہ پی ایم ایس کا لاسٹ پیپر تھا. لیکن آپ قسمت دیکھیں، جس کی ہم نے تیاری کی وہ فیل ہو گیا اور جس کی ہم نے تیاری نہیں کی، جسے ہم نے ہلکا لیا ہوا تھا، وہ پاس ہو گیا. دونوں ہی سیم ہے آلموسٹ. بس بات آپ کو پتا دشمن کوئی بھی ہو وہ سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. جیسے انڈیا، بھارت، ہندوستان ایک ہی دشمن کے 3 نام ہیں. تو آبویسلی سی ایس ایس ہے، پی ایم ایس ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایف آئی اے ہے، آئی بی ہے، نوکری کے لیے یہ سارے سیم ہی ہیں.
तो शरीयत की रूह से सीरत नबी इन 5 चीजों के मजमूए का नाम है। नबी करीम का तर्ज हयात, तर्ज रहन सहन, नबी करीम के इरशादात, फिर नबी करीम के अफ़ाल, और उसके बाद फिर नबी करीम की खामोश रजामंदी, और आखिर में कैरेक्टर, किरदार। अब हम पढ़ लेते हैं रोल मॉडल फॉर एन इंडिविजुअल। नबी करीम एक आम आदमी के लिए कैसे पीरे कामिल का दर्जा रखते हैं। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि हम हॉली प्रॉफिट से क्या कुछ सीख सकते हैं? What we can learn from Prophet Muhammad, peace be upon him. सबाहत उर्दू में नबी करीम एक आम आदमी के लिए इनफरादी जिंदगी में कैसे पीरे कामिल है। इनफरादी जिंदगी में शाबाश। हाउ टू बिहेव विद अदर्स। सबसे पहले हम कहेंगे कि नबी करीम से कोई भी शख्स, कोई भी इंसान है, वो सीख सकता है करेक्टर बिल्डिंग, किरदार साजी। सबसे पहले नंबर पे, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। वो उम्र के किसी भी हिस्से में है, वो किसी भी जेंडर से ताल्लुक रखता है, मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, लेकिन सबसे पहली चीज जो हॉली प्रॉफिट से सीख सकते हैं वो अपनी किरदार साजी है, करेक्टर बिल्डिंग। और सना करेक्टर के हवाले से हम यहाँ पर, जी रोमा, करेक्टर के हवाले से हम यहाँ पर हॉली प्रॉफिट के जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं ना, जो हॉली प्रॉफिट की खूबियां हैं, वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सादिक होना, रहम दिल होना, सादिक होना, रहम दिल होना। अच्छा, यहाँ पर ना हम रेफरेंस के लिए हजरत अबू जर गफारी की एग्जांपल दे देंगे। आपने नाम सुना है हजरत अबू जर गफारी का? हजरत अबू जर गफारी बड़े मशहूर सहाबी रसूल रहे हैं। उन्हें बताया गया कि मक्का के अंदर मोहम्मद नाम का एक शख्स है जो लोगों को बहुत ज्यादा इखलाकी तालीमात सिखाता है, और लोग जो है वो धड़ाधड़ इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो हजरत अबू जर गफारी ने ये बातें सुनने के बाद अपने भाई अनीस को भेजा कि अनीस जरा जाओ और चेक करने के बाद बताओ कि जो ये तालीमात दूसरों को सिखाते हैं क्या खुद उसके ऊपर अमल भी करते हैं। ये भी तो एक इशू है ना कि आप देखिए मजहबी लोगों के कॉल और फेल में बड़ा तजाद होता है। तो हजरत अबू जर गफारी के भाई अनीस ने आकर बताया कि ये शख्स पहले खुद अमल करता है, फिर दूसरों को सिखाते हैं। तो हजरत अबू जर गफारी ने प्रॉफिट के करेक्टर से इंस्पायर होकर इस्लाम कबूल किया।
दूसरा रेफरेंस हम कोट कर देंगे कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग का। कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग एक ब्रिटिश राइटर है और उन्होंने बुक लिखी, उस बुक का नाम है अ बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। इसके अंदर इसने हॉली प्रॉफिट की, आप बेशक इंग्लिश में ही लिख दें इसका नाम कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग, वैसे उर्दू में ये लिखा जाता है जैसे किरण लिखते हैं ना, वैसे काफ ये रे नून कैरन, कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग अ बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। और इस बुक के अंदर इसने हॉली प्रॉफिट की टॉप 10 क्वालिटीज को एनलिस्ट किया। और इसमें इसने ना यही सारी खूबियां बयान की हैं सुमैया जो आप लोगों को आती हैं, सादिक होना, रहम दिल होना, काइंड हार्टेड होना, मर्सीफुल होना। लेकिन एक रेफरेंस इसने बहुत अच्छा कोट किया है कि हॉली प्रॉफिट को सादिक और अमीन का लकब जो है वो मुसलमानों ने नहीं दिया। हॉली प्रॉफिट को सादिक और अमीन का लकब अल्लाह ने भी नहीं दिया। हॉली प्रॉफिट को सादिक और अमीन का लकब मक्का के लोगों ने दिया था, जिनके साथ उन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल गुजारे थे। अच्छा, यहाँ पर आप ये कुछ वाकयात पढ़ने के लिए ना 2-3 बुक्स में से अच्छे अच्छे वाकयात भी निकाल सकते हैं। जैसे एक है सीरतुन नबी रिटन बाय अलामा शिबली नोमानी, या एक और बुक है द सील्ड नेक्टर। और सील्ड नेक्टर लिखी है सफीउल्लाह, ये उर्दू में भी ट्रांसलेटेड है अर रहीकुल मखतूम के नाम से। यहाँ से आपने कुछ 2-4 वाकयात पढ़ लेने हैं नूर, जिसमें हॉली प्रॉफिट की फॉरगिवनेस, काइंडनेस नजर आती है। इसके बाद फिर कैरेक्टर बिल्डिंग के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कोई भी शख्स हॉली प्रॉफिट से सीख सकता है, वो ये कि अपनी प्राइवेट लाइफ, अपनी जाती जिंदगी को कैसे कामयाब बनाए। अपनी प्राइवेट लाइफ, अपनी जाती जिंदगी को कैसे कामयाब बनाए। के लिए बेहतरीन है। द बेस्ट अमंग द बिलीवर्स इज द वन हु इज बेस्ट फॉर हिज फैमिली, जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है।
फिर एज एन एग्जाम्पलरी फादर कि किस तरह हॉली प्रॉफिट ने अपने बच्चों की परवरिश की है। अच्छा, हॉली प्रॉफिट का एक मुंह बोला बेटा भी था, पता है आपको उसका क्या नाम था? हॉली प्रॉफिट है, तो फिर उसकी परवरिश कैसे करनी, और इसी तरह फिर एज अ ग्रैंडफादर, फादर के बाद एज अ ग्रैंडफादर कि किस तरह हॉली प्रॉफिट ने इमाम हसन, इमाम हुसैन या हजरत जैद बिन हारिस के बेटे का नाम था उसामा बिन जैद, उनकी परवरिश की है। फिर एज अ फ्रेंड हजरत अबू बकर सदीक के अल्फाज हैं कि मोहम्मद से बढ़कर मैंने बेहतरीन दोस्त किसी को नहीं पाया। और एज अ फ्रेंड के साथ साथ एज अ नेबर के हॉली प्रॉफिट की तालीमात है कि वो शख्स हरगिज जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। और एज अ नेबर के बाद फिर हम एज अ ट्रेडर बहैसियत ताजिर के तौर पे भी देखते हैं कि नबी करीम की तालीमात है किस तरह से तिजारत करनी है। हजरत खतीजा कहती हैं कि इतना मुनाफा मुझे कभी नहीं हुआ था जितना मुनाफा मुझे मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने अर्न करके दिया। यहाँ पर हम सीखते हैं राइटफुल मेथड ऑफ ट्रेड, इस्लाम में तिजारत का तरीका क्या है। इसके बाद फिर थर्ड नंबर पर इसमें हम देखेंगे प्रोफेशनल लाइफ या पब्लिक लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, नबी करीम की पब्लिक लाइफ, पेशा वराना जिंदगी। तो इसमें हम देखते हैं कि हॉली प्रॉफिट ने पहली रियासत बनाई और उस पहली रियासत को ही वेलफेयर स्टेट बनाया एज ए हेड ऑफ द स्टेट, बहैसियत सरबरा रियासत मदीना। हम देखते हैं कि हॉली प्रॉफिट एक इंतहाई कामयाब तरीन हुक्मरान थे, उन्होंने अपनी रियासत को एक वेलफेयर स्टेट बनाया। फिर इसी में हम एज अ जस्टिस के तौर पे मेंशन कर देंगे, आपको पता ना कि यहूदी भी अपने मुकदमात का फैसला कराने के लिए हॉली प्रॉफिट के पास आते थे। 1935 अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। ही वॉज एन एग्जाम्पलरी जज। अच्छा, फिर इसी में हम एज अ जस्टिस के तौर पे देख के फिर हम देखते हैं एज एन एजुकेटर नबी करीम बहैसियत मौल्लिम। और एज एन एजुकेटर में हमें पता चलता है कि नबी करीम की इस्लाम की तालीमात से पहले सिर्फ 17 लोग थे जो लिखना पढ़ना जानते थे, लेकिन हॉली प्रॉफिट ने हर शख्स को लिखना पढ़ना सिखा दिया। इसके बाद फिर हम इसमें देखेंगे एज अ डिप्लोमेट बहैसियत सफारतकार किस तरह हॉली प्रॉफिट ने कामयाब सफारतकारी की है, या फिर इसमें हम देखेंगे एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट। इसके बाद फिर लास्ट में हम मेंशन करेंगे एज अ सोशल वर्कर नबी करीम बहैसियत समाजी कारकुन। एज अ सोशल वर्कर बहैसियत समाजी कारकुन, हाउ ही ट्रांसफॉर्म
how he transformed the whole of Arabia, किस तरह से होली प्रॉफिट ने पूरे अरब को ट्रांसफॉर्म किया। इसके अंदर हम मेंशन करेंगे he talked about human rights, animal rights, फिर इसी के साथ साथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, and last but not the least, environment protection, and last but not the least इसके अंदर हम कहेंगे he also mentioned the slaves and women rights. तो हॉली प्रॉफिट ने बहैसियत समाजी कारकुन बताया कि किस तरह से अपने मुआशरे को बेहतर बनाया जा सकता है। ईमान एनवायरनमेंट के लिए आप मेंशन करें कि प्रॉफिट कहते हैं प्लांटिंग अ ग्रीन ट्री इज द बेस्ट चैरिटी, सरसब्ज दरख्त लगाना सदका जारी है, जंगों के दौरान भी दरख्तों को काटना जुर्म है। कहते हैं ना, डू नॉट वेस्ट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इवन इफ यू आर सिटिंग ऑन अ रनिंग स्ट्रीम। अगर आप बहते दरिया के किनारे पर भी बैठे हैं तो पानी को जाया नहीं करना। जब हम इसे कंक्लूड करेंगे, आप लोगों ने एक बड़ी फेमस बुक है, शायद कभी नाम भी सुना हो, दुनिया की 100 बासर तरीन शख्सियात, द 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज, द 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज। माइकल हार्ट की बुक है। इस बुक के अंदर इसने दुनिया की सबसे बासर तरीन शख्सियत हॉली प्रॉफिट को कहा है, द 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी। उसमें सबसे पहले नंबर पे टॉप ऑफ द लिस्ट हॉली प्रॉफिट को रखा। कहते हैं he was supremely successful, he was supremely successful both at religious and secular levels, कि नबी करीम इंतहाई कामयाब थे रिलीजियस लेवल पर भी और सेकुलर लेवल पर भी। रिलीजियस लेवल पर प्रॉफिट इंतहाई कामयाब कैसे, कि अगर आज इस्लाम फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है तो वो ड्यू टू द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, है ना। और सेकुलर से मुराद है दुनियावी मामलात में, और दुनियावी मामलात में हम देखते हैं कि प्रॉफिट ने पहली रियासत बनाई और उस पहली रियासत को ही फलाही रियासत बना दिया। अब इसके अंदर सिर्फ वाकयात ऐड करने हैं, वो होपफुली आप कर लेंगे। अब हम देखते हैं सेकंड डायमेंशन, और वो है प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम रोल मॉडल फॉर अ डिप्लोमेट, नबी करीम बहैसियत सफारतकार। रोल मॉडल फॉर अ डिप्लोमेट,
نور اردو میں آپ نے کہنا نبی کریم مذہبی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے انتہائی کامیاب ترین انسان تھے، اسی لیے انہیں دنیا کی سب سے بااثر ترین شخصیت میں شامل کیا گیا۔ رول ماڈل فار ڈپلومیٹ، نبی کریم بحیثیت سفارتکار۔ آپ کو پتا سفیر کون ہوتا ہے؟ امبیسڈر ہوتا ہے، اور جو اپنے نیشنل انٹرسٹ کی خاطر کام کرتا ہے، اپنے قومی مفاد کی خاطر کام کرتا ہے۔ جی، اپنے نیشنل انٹرسٹ، اپنے قومی مفاد کی خاطر کام کرتا ہے۔ نبی کریم بحیثیت سفارتکار جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہولی پروفٹ کی جو سفارتکاری ہے وہ دو طرح کی ہے۔ نمبر ون، he was the ambassador of Allah Almighty. He was the ambassador of Allah، کہ وہ اللہ کے بھی سفیر تھے، انہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ he was the ambassador of state. He was the ambassador of state، کہ وہ اپنی ریاست کے بھی سفیر تھے۔ امبیسڈر آف اللہ اینڈ امبیسڈر آف اسٹیٹ، اپنی ریاست کے بھی سفیر تھے۔ امبیسڈر آف اللہ ہم عقیدہ رسالت میں پڑھ چکے ہیں کہ کیسے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا ہے۔ امبیسڈر آف اسٹیٹ کو ذرا ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے ہولی پروفٹ کی ٹوٹل لائف کتنی تھی؟ 63 ایئرس۔ اور نبوت کتنے سال کی عمر میں ملی ہے؟ 40 سال کی عمر میں۔ تو وانیہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ نبوت ملنے سے پہلے کیا ہولی پروفٹ نے سفارتکاری کی کوئی ایکٹیویٹی میں حصہ لیا؟ بیفور پروفٹ ہوڈ، نبوت ملنے سے پہلے۔ یہاں پر ہم مینشن کر دیں گے نبوت ملنے سے پہلے بیفور پروفٹ ہوڈ میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا when prophet was just 15 to 20 years old، اور اس واقعے کا نام ہے فجار وارز۔ فجار وارز کو اردو میں ہم کہتے ہیں حرب فجار۔ حرب فجار، حرب کہتے ہیں لڑائی۔ آپ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہے کہ یہ کیا واقعہ ہے؟ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی تھی؟ وہ کنسٹرکٹڈ ہولی کعبہ۔ کوئی نہیں، میں آپ کو ڈیٹیل میں واقعہ پڑھا دیتا ہوں شفق کی، ہم 2-3 جگہ پر جو ہے وہ کوٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو پتا نا خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی حضرت ابراہیم نے۔ اب جب حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈکلیئر دس پلیس ایز دا سیکرڈ پلیس، کہ آپ اس جگہ کو حرمت والی جگہ ڈکلیئر کرو۔ اس لیے کہتے ہیں نا ہولی سینکچری آف کعبہ، کہ خانہ کعبہ حرمت والی جگہ تھی، وہاں پر
इवन के परिंदों को कत्ल करने की भी ममानियत थी, है ना ज़रियाब। और इसी तरह 4 महीने भी हुर्मत वाले डिक्लेयर किए गए, उन्हें हम कहते हैं 4 sacred months। 4 महीने हुर्मत वाले महीने थे, 4 sacred months। 4 4 महीने हुर्मत वाले महीने। वो 4 महीने हुर्मत वाले कौन से थे? जिनमें लड़ाई झगड़े करना ममनू था। अरब लोगों के बारे में मशहूर है कि नस्ल दर नस्ल लड़ते थे, सारा साल लड़ते थे। लेकिन जैसे ही ये 4 महीने शुरू होते, ये लोग अपनी लड़ाइयों को रोक दिया करते थे। वो 4 महीने थे मुहर्रम, रजब, ज़ीक़द और ज़िलहज। इन महीनों में लोगों के सामने उनके बाप दादा का कातिल भी आता और आसानी से तवाफ़े काबा करके चला जाता। वो उसे हाथ भी नहीं लगा सकते थे। आप में से किसी ने जॉन विक मूवी देखी है? जॉन विक, वो यहीं से कंसेप्ट लिया गया अली हमजा। कहते हैं ना कॉन्टिनेंटल होटल का कंसेप्ट था, मक्का वाज द कॉन्टिनेंटल ग्राउंड फॉर द पीपल ऑफ अरेबिया, जहां पे वो अपने बाप दादा के कातिल को भी हाथ नहीं लगा सकते थे। लेकिन ऑन द इशू ऑफ ट्रेड, तिजारत के मसले पर इन्होंने फिर, जिस तरह रूल्स को तोड़ दिया जाता है कॉन्टिनेंटल होटल के, इन्होंने भी इन रूल्स को तोड़ दिया और ये लड़ाई हुर्मत वाले महीनों में भी जारी रही। इसीलिए इसे कहा जाता है फिज्जार वार्स। फिज्जार का मतलब है गुनाहगार, के गुनाहगारों की लड़ाई, कि ये लोग हुर्मत वाले महीनों में लड़ रहे थे। अब आपको पता है कि प्रॉफिट का ताल्लुक किस फैमिली से था? प्रॉफिट का ताल्लुक था कबीला बनु हाशिम से। एंड बनु हाशिम वर द कस्टोडियन ऑफ काबा। कबीला बनु हाशिम के लोगों का काम था कि वो हाजियों की देखभाल करें, वो हाजियों के लिए पानी का बंदोबस्त करें, फूड का बंदोबस्त करें। तो इस मौके पर प्रॉफिट के एक अंकल थे, उनका नाम था जुबैर बिन अब्दुल मुतलिब। हजरत जुबैर बिन अब्दुल मुतलिब ने एक पीस प्लान प्रपोज किया और उन्होंने कहा कि हमें इस ऑन गोइंग सिविल वार को रोकने में अपना रोल प्ले करना चाहिए। ये प्रपोजल प्रॉफिट को बड़ा पसंद आया और तिजारत के मसले पर हुई थी अरोमा लड़ाई। तो ये प्रपोजल जो है वो प्रॉफिट को बड़ा पसंद आया और प्रॉफिट ने अपने अंकल के साथ मिलकर कबाइल के दरमियान नेगोशिएशंस की और एक अमन वाला मुआहदा तय पाया, जिसका नाम रखा गया हल्फुल फजूल। हल्फुल फजूल। फजूल फजल की जमा है और फजल कहते हैं रहमत को, ब्लेसिंग को, रहमतों वाला मुआहदा। अब यहां पर प्रॉफिट की डिप्लोमेटिक स्किल क्या है कि महज 15 से 20 साल की उम्र में अपने अंकल के साथ मिलकर लड़ने वाले कबाइल के दरमियान नेगोशिएशंस करना। यहां पर आपको डिप्लोमेटिक स्किल समझ आई? वाकई की समझ आई? इसी वाक़े को सना हम पीस मेकर में भी लिख सकते हैं ना, कि नबी करीम तो नबूवत मिलने से पहले से ही अमन की बातें कर रहे हैं। इसी वाक़े को हम पीस मेकर में भी लिख सकते हैं ना, कि नबूवत मिलने से पहले से ही अमन की बातें कर रहे हैं। जुबैर बिन अब्दुल मुतलिब। अब इस वाक़े की समझ आ गई आप लोगों को?
यहां तक आपको बात की समझ आई? अभी हम नबूवत से पहले की बातें पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं हल्फुल फजूल के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट वाकया जहां पर हॉली प्रॉफिट की डिप्लोमेटिक स्किल नजर आती है, वो है फिक्सेशन ऑफ ब्लैक स्टोन। फिक्सेशन ऑफ ब्लैक स्टोन हजर असवद की तनसीब के मौके पर। ये वाकया सुना हुआ है आप लोगों ने कि दोबारा करीब था कि लड़ाई शुरू हो जाती, करीब था कि ये सरदार दोबारा आपस में लड़ते ट्राइबल ऑनर की खातिर कि जी ब्लैक स्टोन कौन फिक्स करेगा। तो हॉली प्रॉफिट ने इनको भी एक अच्छा मशवरा दिया कि तमाम लोग चादर का एक एक कोना पकड़ लें और इस तरह तमाम लोगों की क्वालिटी मेंटेन रहेगी। फिर कहा गया कि जो सबसे पहले आएगा वही इसको फिक्स भी कर लेगा। अच्छा, ये जो फिक्सेशन ऑफ ब्लैक स्टोन वाला वाक्य है, इसको आप पीस मेकर में भी लिख सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? अब ये दो वाकयात हैं नबूवत मिलने से पहले के। इसके बाद फिर हम हेडिंग बनाएंगे आफ्टर प्रॉफिटहुड कि भाई नबूवत मिलने के बाद कैसे सफारतकारी की है। आफ्टर प्रॉफिटहुड, नबूवत मिलने के बाद सफारतकारी। आफ्टर प्रॉफिटहुड, नबूवत मिलने के बाद सफारतकारी। और जब हम आफ्टर प्रॉफिटहुड, नबूवत मिलने के बाद सफारतकारी की बात करते हैं तो अल्लाह के भी सफीर बन गए। यहाँ पर फिर हम कहेंगे कि ही स्टार्टेड प्रीचिंग्स ऑफ इस्लाम, ही स्टार्टेड प्रीचिंग्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम की तालीमात का आगाज किया, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना शुरू किया। जरिया कौन सा?
तो ही स्टार्टेड प्रीचिंग्स ऑफ इस्लाम के ईमान अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना शुरू किया। अब जब अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाया तो आपके शायद इल्म में है कि शुरू में ज्यादातर इस्लाम कबूल करने वाले कौन से लोग थे? शुरू में इस्लाम कबूल करने वाले ज्यादातर फैमिली रिलेटिव्स के अलावा गरीब लोग थे ना, पुअर क्लास थे, स्लेव्स थे, जिन्हें इस्लाम आजाद करा रहा था, जिन्हें इस्लाम जो है वो आजादी दे रहा था। और गरीब लोग थे। नूर अगर हॉली प्रॉफिट जो है वो उन लोगों को कन्फ्रंट करने का हुक्म देते तो मक्का का अमन खराब हो जाता। ऐसे ही ना भाई, जिस बंदे के पास 10-15 फॉलोअर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो यही कहता है ना कि अब हम अकेले नहीं हैं, अब हम हालात का सामना करेंगे। लेकिन हॉली प्रॉफिट ने अपने फॉलोअर्स को क्या हुक्म दिया कि आप लोग यहाँ पर इनका मुकाबला ना करें बल्कि माइग्रेशन करें। और ये सारे लोग हबशा की जानिब हिजरत कर गए। हिजरत हबशा, माइग्रेशन टू एबेसिनिया। माइग्रेशन टू एबेसिनिया, हिजरत हबशा। माइग्रेशन टू एबेसिनिया, हिजरत हबशा। जब मुसलमान हबशा पहुंचे हजरत जाफर तैयार की क़यादत में, तो मक्का के लोगों ने ना फौरन अपने 2 नुमाइंदे भी भेजे और कहा कि जाकर इन्हें बताएं कि अगर आप मक्का के सरदारों के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात कायम रखना चाहते हैं, रिटर्न बैक आवर स्लेव्स, हमारे गुलाम हमें वापस कर दें। इस मौके पर हजरत जाफर तैयार ने हॉली प्रॉफिट का पैगाम नजाशी को दिया और साथ में सूरह मरियम तिलावत की। इसका नतीजा क्या निकला कि नजाशी ने मुसलमानों को तो पनाह दी लेकिन मक्का के सरदारों को खाली हाथ वापस भेज दिया। यहाँ पर आपको समझ आया हॉली प्रॉफिट का सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक मिशन क्या था नूर, कि मक्का के सरदारों को खाली हाथ वापस भेजा और मुसलमानों को पनाह दी। इसके बाद सेकंड है जर्नी टू ताइफ, सफरे ताइफ। जर्नी टू ताइफ, सफरे ताइफ। आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया ताइफ के सफर में क्या हुआ कि जब अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने गए, जब अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने गए, दे रेफ्यूज द मैसेज। और उसके बाद फिर उन्होंने शरारती बच्चे पीछे लगा दिए। दे ऑल स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स, और उन्होंने फिर पत्थर मारना शुरू किए। ऐसे ही हुआ था ना। यहाँ पर फिर हमें पता चलता है हजरत जिब्राइल आए और हजरत जिब्राइल ने कहा कि अगर आप हुक्म करें तो मैं इन 2 पहाड़ों को मिला दूं, इस बस्ती को उल्टा के रख दूं। लेकिन फिर भी हॉली प्रॉफिट ने जवाब दिया कि मैं इन लोगों से मायूस नहीं हूं, ये लोग मुझे नहीं पहचानते,
ممکن ہے کہ اس کے بعد والے لوگ میری بات کو سمجھ پائیں اور مجھے پہچان پائیں۔ یہی ہوا تھا نا سامعہ، یہاں پر ہمیں ملتی ہیں کوالٹیز آف اے ڈپلومیٹ۔ ایک سفیر کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں کہ ایک سفیر فیمڈ ہوتا ہے، ڈٹرمنڈ ہوتا ہے، ریزولوٹ ہوتا ہے، اپنے گولز کی خاطر وہ پختہ قدم، ثابت قدم رہتا ہے۔ تو ہمیں یہاں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہولی پروفٹ نے بھی پھر اسلام کی خاطر کس طرح ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ پھر لاسٹ میں ہم دیکھیں گے پلیج ایٹ العقبہ۔ پلیج ایٹ العقبہ، بیعت عقبہ آپ نے سنا؟ عقبہ عربی زبان میں عقب والے لفظ سے بنایا گیا ہے، اور عقب کہتے ہیں پہاڑی کی بیک سائڈ کو، پہاڑی کی بیک سائڈ، گھاٹی والا علاقہ۔ کچھ لوگ حج اور عمرے کے موقع پر آئے نا یثرب سے، تو پروفٹ نے وہاں پر جا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے کہتے ہیں کہ 12 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، ان میں سے 12 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب جب ان 12 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو پروفٹ نے پھر انہیں کہا ناؤ یو آر آل مائی امبیسڈرز، کہ آپ سارے جو ہے وہ میرے سفیر ہیں۔ جو کچھ میں نے آپ کو سکھایا ہے وہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر لوگوں کو سکھائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوا ذریعہ کہ پروفٹ خود تو مکہ میں موجود تھے لیکن اسلام تیزی سے مکہ کے باہر پھیلنے لگا۔ 12 لوگوں نے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آفٹر دا اسٹیبلشمنٹ آف اسٹیٹ، ریاست قائم کرنے کے بعد کیا ہوا۔ آفٹر دا اسٹیبلشمنٹ آف اسٹیٹ، جب ریاست قائم کر لی ہولی پروفٹ نے، آفٹر اسٹیبلشمنٹ آف اسٹیٹ، ریاست قائم کر لی ہولی پروفٹ نے، تو سب سے پہلا کام جہاں پہ ہولی پروفٹ کی ڈپلومیٹک سکلز بھی نظر آتی ہیں، دیٹ واز پیکٹ آف مدینہ، میثاق مدینہ۔ پیکٹ آف مدینہ اردو میں سے کیا کہتے ہیں؟ میثاق مدینہ، کہ ہولی پروفٹ نے تمام سٹیک ہولڈرز کو محض نیگوسیشنز کے ذریعے ایک معاہدے کے اوپر اکٹھا کیا۔ اسے دنیا کا سب سے پہلا تحریری آئین بھی کہتے ہیں، فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ۔ اس پہ اوس اور خزرج، انصار اور مہاجرین اور ایون کے یہودی قبائل کو بھی شامل کیا گیا۔ ویلچ ایک نان مسلم رائٹر ہے، اس کی بک کا نام ہے انسائکلوپیڈیا آف اسلام۔
वेल्च अपनी बुक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम के अंदर कहता है कि हॉली प्रॉफिट की सफारतकारी का सबसे बड़ा जो सबूत है ना, वो पैक्ट ऑफ मदीना है, जिसमें हॉली प्रॉफिट ने महज अपनी नेगोशिएशन के जरिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक सिंगल पॉइंट के ऊपर इकट्ठा किया। फिर रियासत बन गई तो हॉली प्रॉफिट ने डिप्लोमेटिक टाइज भी कायम किए। ही एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक टाइज। नबी करीम ने सफारती ताल्लुकात भी कायम किए। सफीरों को भेजना, सफीरों को रिसीव करना, सफीरों को भेजना, उनको रिसीव करना भी स्टार्ट किया। इवन के कहते हैं हॉली प्रॉफिट ने तोहफे देना शुरू किए ताकि कॉर्डियल रिलेशंस एस्टेब्लिश किए जा सके। इसके बाद फिर मजीद हम देखते हैं ईमान के हॉली प्रॉफिट ने सफीरों के लिए कुछ राइट्स एंड इम्यूनिटीज भी डिफाइन की। राइट्स एंड इम्यूनिटीज ऑफ डिप्लोमेट्स, सफीरों के हकूक और इस्तिस्ना का तयन किया गया। इन्हें राइट ऑफ वर्शिप, इसी तरह फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये सारे जो है वो राइट्स दिए गए। लियाना दुनिया ने 1963 के अंदर ये बनाया और इस्लाम ने 1400 साल पहले दी है। इसके बाद फिर जब हॉली प्रॉफिट के पास वसाइल आ गए तो हॉली प्रॉफिट ने एक घर बनवाया और उस घर का नाम रखा दारुल जैफान। दारुल जैफान एक घर बनवाया और उस घर को हॉली प्रॉफिट ने स्टेटस दिया हाउस ऑफ इम्यूनिटी इन केस ऑफ वार एंड टैक्सेस। जैफ अरबी जबान में मेहमान को कहते हैं, मेहमान खाना। जैफ कहते हैं मेहमान को, मेहमान खाना। हॉली प्रॉफिट ने कहा कि जंग में और टैक्सेस में इस घर में रहने वाले लोगों को इस्तिस्ना हासिल होगा। जी ज़ुआत से है। नूर, आपने उर्दू में इससे मिलता जुलता लफ्ज सुना है, जियाफत, दावत को कहते हैं। मॉडर्न डे में जरियाब इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं डिप्लोमेटिक एनक्लेव। इसके बाद हॉली प्रॉफिट ने जंगों में भी सफारतकारी की है। डिप्लोमेसी ड्यूरिंग वार्स, डिप्लोमेसी ड्यूरिंग वार्स, जंगों में भी सफारतकारी। डिप्लोमेसी ड्यूरिंग वार्स, जंगों में भी सफारतकारी, ताकि वार को लिमिटेड किया जा सके, वार को टोटल वार में कन्वर्ट होने से रोका जा सके। और ये इसलिए भी जरूरी है, मैं अगर आपको पाकिस्तान से इसकी एग्जांपल दूं,
یہاں پہ آپ کو یاد ہے فیب انسیڈنٹ، وہ بڑا مشہور فروری والا واقعہ ہے جب یہاں پہ ایک شخص چائے پینے کے لیے آ گیا تھا. کہتے ہیں نا کہ اگر اس وقت ریجنل پاورز انٹروین نہ کرتے ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا نیوکلیئر وار اپنا میزائل وار کی طرف چلے جاتے. کہتے ہیں نا میزائلز ور ریڈی دیئر. اور اسی طرح کارگل وار کہ اگر اس وقت امریکہ انٹروین نہ کرتا تو ہو سکتا ہے پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ نیوکلیئر وار کی طرف چلے جاتے. تو ہولی پروفٹ نے بھی جنگوں میں بھی سفارت کاری کی ہے تاکہ جنگ کو محدود سے محدود کیا جا سکے. یہاں پہ آپ صلح حدیبیہ والی اگزامپل کوٹ کر سکتے ہیں. آپ میں سے کوئی بتا بھی رہا تھا کہ ہولی پروفٹ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی کو سفیر بنا کر بھیجا تھا کہ وہ ہمارے آنے کا مقصد ان کو بتائے. بس اسے بھی پتا چل گیا کہ کوئٹہ ہوٹل کی چائے بڑی مشہور ہے، انہیں کہ گیڑا میں بھی لاؤں. اب ہم آخر میں پڑھ لیتے ہیں کہ ریاست مدینہ کی کیا خارجہ پالیسی تھی جسے آج بھی فالو کیا جا سکتا ہے. فورن پالیسی آف دا اسٹیٹ آف مدینہ. ریاست مدینہ کی خارجہ پالیسی کے اصولوں میں سب سے پہلا پرنسپل ہے پریچنگز آف اسلام. نبی کریم کی دعوت کا مقصد یہی تھا اسلام کی دعوت و تبلیغ. پریچنگز آف اسلام، اسلام کی دعوت و تبلیغ. پریچنگز آف اسلام، اسلام کی دعوت و تبلیغ. اس کے بعد پھر سیکنڈ نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں. اچھا، اور بلکہ ہولی پروفٹ نے جتنے بھی لیٹرز لکھے تھے نا ڈفرینٹ ہیڈ آف دی اسٹیٹس کو، اس میں انہیں اسلام ہی کی دعوت دی تھی. اس کے بعد پھر سیکنڈ نمبر پہ فلفلمنٹ آف ٹریٹیز کہ اسلامی ریاست ہر صورت وعدوں کو معاہدوں کو پورا کرے گی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں سورہ توبہ کے اندر کہ مومن جب بھی وعدہ کرتا ہے اسے ہر حال میں پورا کرتا ہے. بس یہ فورن پالیسی کمپلیٹ کر لیں پھر کرتے ہیں. اس کے بعد پھر مزید ہم دیکھتے ہیں ٹریٹیز کے بعد اسپیک فار دا ہول امہ، اسپیک فار دا ہول امہ. اسلامی ریاست پوری امت مسلمہ کی آواز بنے کی ترجمانی کرے گی. پھر اسی کے ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، enjoining right forbidding wrong. امر بالمعروف و نہی عن المنکر forbidding wrong کہ اسلامی ریاست نیکی کے کاموں میں تعاون کرے گی اور برائی کے کاموں کو روکنے کی کوشش بھی کرے گی. نیکی کے کاموں میں تعاون کیسے ہوتا ہے؟ جیسے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، ان کے لیے کام ہو رہا ہو. آج کل کووڈ اور اسی طرح وومن امپاورمنٹ کے لیے مشترکہ کام کیا جا رہا ہے. اور نہیں عن المنکر کہتے ہیں برائی کو روکنے کی کوشش کرنا. جیسے کئی انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں جو چائلڈ ابیوز، اسی طرح جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس، ڈرگس ٹریفکنگ، ان ساری چیزوں کو روکنے کے لیے کام کر رہی. اس کے بعد ہے پھر ٹو پریونٹ فساد فی الارض، ٹو پریونٹ فساد فی الارض. فساد فی الارض از اے قرآنک جارگن. اور فساد فی الارض میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ریاست پوری دنیا میں جہاں کہیں پر بھی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوں گی ان کے حقوق کے لیے بھی آواز بنے گی.
کہ جس طرح نان مسلمز ہی نان مسلمز کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو اسلامی ریاست ان کو بھی روکنے میں اپنا رول پلے کرے۔ اس کے بعد پھر لاسٹ میں آپ نے مینشن کر دینا اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس، اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس کے گلوبل لیول پر انصاف کے قیام کی کوشش کرنا۔ اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں سورہ المائدہ اور ورس نمبر 8 کے اندر کہ کسی بھی قوم کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، نہ کسی کے حق میں آپ نے جھوٹی گواہی دینی ہے۔ یہ اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی کے اصول ہیں جن پر آج بھی کوئی اسلامی ریاست عمل کر سکتی ہے۔ کر لیں گے یہاں تک اب آپ؟ ذریعہ اس کے لیے آپ بک نے پروفیسر خورشید احمد کی اسلامی نظریہ حیات، اس میں یہ سارے پرنسپلز دیے ہوئے ہیں۔ ٹریٹیز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بھی سورہ توبہ میں کہتے ہیں مومن جب بھی وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے، روز محشر وعدوں کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ کہتے ہیں نا گلوبل لیول پر جو بھی وعدہ ہو، معاہدہ ہو، اس کو پورا کرنا چاہیے، انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہوتی ہیں، یہ وہ والی بات ہے۔ اب آپ لوگ نماز بریک کر لیں، اس کے بعد پھر ہم پڑھ لیتے ہیں ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ۔